يا رسولا في حياتي نور عيني ما حييت، أنت لي نور مضيء لطريق نعيت، يا رسولا في حياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menuju ke acara rutinan JRA sekaligus reshuffle kepengurusan PAC. Ikuti terus perjalanan kita menuju ke kediaman Ustadz Ali Mughni. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Tegal Panjang Channel. Ini betar kan? Assalamualaikum. Sehat. Lebih tekabung. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasadin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته وأهل البيت وإلى روح شهيد المحاجر الله أحمد بن عيسى ورسول وفر من الله يعلي درجة في الجنة ويكسر مصبات يضاعف حسنة ويحفظنا بجاه من ينفعنا به ويعيد على من بركات مصرار من مبارك وعلومهم ونفات في الدين والدين والآخر والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى الشهيد المستهد الأعظم إلى الفم المقدم محمد بن علي بآله وصحبه وفرعه وجميع ساداتنا علي أبي علي وصحبه وفرعه أن الله يعلي درجة في الجنة ويكسر مسؤولات ويضاعف حسنة من يحفظنا بجاه ما ينفعنا به ما يعيد علينا من بركات وأسرارهم ونبارك معلومهم ونفات في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفية عين من كان وحلت أرواحهم من مسير الأرض المخاربها أن الله يعلي درجة في الجنة ويكسر مصوبات ويضاعف حسنات ويحفظنا بجاه ما ينفعنا بما يعيد علينا من بركات أسرارهم من بارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى سيدنا صاحب رب الإرشاد وعاصي العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألاوي محمد.
وصل وغفر من الله يعلي درجتهم في الجنة ويكسر مصوبات ويعطي بحسنة ويحفظنا بجيب ينفعنا ويعين علينا من بركة وصرين ومباركهم وعلوم منفات في الدين والدين والآخرة والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لله الكافة عباد الأنصار والذين ومشينا في الدين والدول الحقوق علينا وأمجاد أهل هذه البلدات من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينكم ويولي عليكم خيارهم ويصرف عنكم سرارهم ويكفينا ويكون سر الفتن والمحن والمعتد المعتدين من قريب أو بعيد ويرغي أسعاركم ويحذر أمداركم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا ألا من يرضي له رسولا ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى والراضي أن في خير ولطف العافية ولا خاضر نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وسلم على سيدنا محمد في كل حين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الملأ على يوم الدين وسلم وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا وأمننا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم في كفانك وأعمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عن ذوات عين وذي بحي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا في التقوى والاستقامة وإن وجد الندامة في الحال والمال إنك سميع وصلي بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا كمال المتبع ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر من لحظتك ستر عنا وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر من لحظتك ستر عنا وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر من لحظتك ستر عنا وعافنا وعفنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لا يزال انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بما يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة يا الله
يا الله بحسن الخاتمة يا أمن الخائفين أمنا ممن نخاف يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمن الخائفين نجنا ممن نخاف يا أمن الخائفين يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمن الخائفين نجنا ممن نخاف يا أمن الخائفين نخاف يا أمن الخائفين سلمنا يا أمن الخائفين نجنا ممن الفاتح بالقبر الحاضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اقرأوا الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله العالمين اللهم لا شريك لك ولا نعبد سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حوائجنا وتهدي به وتحمل بعمل تحمل شكرا وتكسر بعمل تلاميذ اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وسراج المسلمين ثم إلى قدر المسلمين جل وعلا ملائكة المسلمين ثم إلى قدر من علماء اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وتقبل عمله ووسم قوله الله بحق سورة الإخلاص والمعاوية والسورة والحدث ارحمهم ولا تذل سيدنا محمد وبهذه الشدة ارحمهم وتعظم أنزل يا الله في قبل رحمة ومغفرة وشفاءة وضمة إلى القيامة اللهم صل وسلامة وبركة وسلم زماننا اللهم يسر لنا أمورنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وارحم شيباتنا وتقبل عمل حاجتنا اللهم نسألك العفو والعافية والعافية في الدنيا والآخرة اللهم بحق رب كل حدا وكسر الذنوب أنت حاجتنا يا الله حج الدنيا والآخرة يا الله اللهم إلينا ذنوبنا ولا تقبل دعاءنا اللهم نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا وإن رزقنا في السماء فانزله يا الله وإن كان بعيدا فاقبله يا الله وإن كان قريبا فكسره يا الله وإن كان غيبا يا الله وإن كان حرما يا الله ولا تقبل دعاءنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل Monggo sambil disapi. Selamat datang kami ucapkan kepada kedua kepala untuk Pemalang Selatan. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan praktisi dari Bule, Moga, Warung Pring, Purwosari. Kami ucapkan terima kasih dan dari Pemalang sedang berjalan ke sini. Untuk acara berikutnya lain-lain sambutan. Yang pertama nanti dari sambutan Sobat Defense selaku penasehat PAC JLA Nanti Lokal yang Muni, dan berikutnya nanti disambung oleh sambutan dari Ketua PAC Nanti Lokal, dan nanti yang terakhir langsung akan dipimpin oleh Ketua Pemalang Selatan untuk resapel atau penentuan yang sudah ditentukan nanti akan dibicarakan langsung atau bagaimana dari KNS selaku kaderisasi ya yang bertugas untuk kaderisasinya. Monggo untuk berikutnya untuk Kiai memberikan sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha min adabil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qalilul mumajjad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu al-azim. Amma ba'du. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, para sepuh, ibu sepuh, yang senantiasa kita junjung tinggi sifat kuasa nasatipun, terkhusus pada jajaran pengurus CRA Kecamatan Barudokan, Bukit Pemalang Selatan, baik dari Parukling, Lele, Batu Kulsum, Polosari, yang alhamdulillah sakit hadir di atas Allah banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita bisa berusaha bermodal untuk sudah majlis dalam rangka kegiatan rutin sekaligus ada agenda resapel kepengurusan TAC, AEMBC, CRA Kecamatan Barudokan. Mudah-mudahan acara menikah kita berhidup berkaitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah atas nama Sohibul Makan mengucapkan ahlan wa sahlan bihutulikum, kami kali nuhun agung mabudan barangkali segala dalam menyediakan tempat kami pengorbanan pasokatan dan kunjungan pun yang berkenan wadai mana para hadirin, para praktisi atau marti-marti sama Pemalang Selatan. Secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir sedikit ini untuk bahan bagi sebagai marti yang kita ada mengatakan. Saya awal dengan kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Allah berkata kepada air api tersebut, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan jadikanlah jaminan keselamatan untuk Ibrahim. Apa yang terjadi setelah api itu padam? Nabi Ibrahim keluar dalam kondisi keadaan segar bugar, tidak tergores, tidak kobong, tidak ada apa-apanya. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam Sahih Bukhari adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bisa diamalkan oleh siapapun. Supaya pasar Kalimas kebakaran, Mbah Kecing langsung ada pemadam kebakaran, langsung stop, minggir. Dia adalah bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalatin wa dolalatin bid'ah. Zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim langkah sengarane pemadam kebakaran kanggo semprotan. Terus bagaimana? Saya yang akan memadamkan. Bagaimana caranya? Saya akan langsung terjun ke api tersebut. Nah, jadi Imron dengan gigihnya dia memberikan diri munggah mari pasar Jenar. Begitu di tengah-tengah kobaran api, dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semakin lama suara semakin hilang. Setelah api itu padam, semua masyarakat Kalimas mencari keberadaan Ustaz Imron. Ternyata Ustaz Imron matang. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini bukan yang salah doanya, ini bukan yang salah auratnya, bukan yang salah doanya karena tidak manjur, wiridanya karena kurang hebat. Di sini ada 3 poin. Karena doa silahul mukminin, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Sampai dalam sanad as-sanadu silahul asnadu minad-din. Sanad itu sebagai dari agama, sanad itu adalah senjata. Jadi nusewu senjata yang pertama untuk mengatasi biar doa wiridan kita itu mustajabah. Cocokkan, tentukan doanya
kemudian jodohkan permasalahannya. Mohon maaf, doa itu adalah senjata. Tentukan doanya, wiridanya, jodohkan dengan permasalahannya. Silet, pedang, samurai, geraji, kampak, semua tajam, tapi punya fungsi sendiri-sendiri. Silet gue ngetok kertas, silet gue motong kayu, sampai setahun orang tugel, melenang-melentong. Sing jenis gergaji itu gue ngetok, gue belah kayu, gergaji gue ngetok titik kertas. Yang namanya perkul sama, itu untuk motong kayu. Lah gue motong kumis, ya seiringnya copot. Paham ini? Berarti yang namanya doa itu adalah senjata. Jadi jodohkan, tadi tentukan doanya, kemudian jodohkan permasalahannya. Dalam JRA saya kaji, itu asbabun nuzulnya adalah kaitan dengan jin. Bulan beda. Yang kedua, doa dan wirid itu akan mustajabah. Urusannya adalah memang dalam hati. Karena mohon maaf, hati dengan doa itu bagian tangan dengan pedang. Yang hati itu adalah tangan, kemudian doa itu adalah pedang. Kalau tangannya tidak berfungsi, maka tidak akan berhasil. Pedang walaupun tajam, sulit. Ya, dan yang ketiga yang penting, untuk doa dan wirid itu manfaat, harus ada pelatihnya, harus ada sanadnya, harus ada cara thariqah mursyidnya. Itu nanti beda. Jadi doa wirid akan ampuh manakala ada wiridnya, ada pelatihnya, ada mursyidnya, ada gurunya. Seperti kalau saya itu ikut thariqah Qadiriyah Sabadiyah, itu kalau ilmu alfiyah warfa bidomin wangsiban fathan wajun kasron katibullah abdahu yasur. Warfa la diangkat, ilaha hamparkan ke kanan, ilallah jatuhkan ke bawah. Walau kadang-kadang orang mau irama, sementing goyang lagi, Allah itu tidak pakai irama yang benar. La ilaha illallah. Begitu. Kadang-kadang mau tunjuk ini gola. Sementing sila itu bergerak. Itu semuanya ada ilmu. Dan saya memang merasakan sendiri. Saya banyak ilmu hisib. Itu Ustaz Ibrahim, Ustaz Rozikin tidak paham saat kasih al-mater. Tapi ketika dimanfaatkan dengan JRA itu beda. Mohon maaf, yang namanya doa JRA dengan doa dengan Allah beda. Bedanya apa? Itu urusan jin, itu nggak harus yang namanya hati itu mantap, tidak. Yang penting terpenting adalah ada pelatihnya, ada gurunya. Dengan ayat kursi mawar itu luar biasa. Satu-satunya ayat sing turun ini punya dengan drama. 6.666 ayatnya Al-Quran 6.666. Ayat yang terhebat adalah ayat kursi, turunnya paling hebat, paling beda. Waktu itu Nabi Muhammad mengumpulkan zakat mal. Ini itu zakatnya yang ini korma, karena pasukan korma dikumpulkan. Punya sekretaris namanya sahabat Abu Hurairah. Tolong ini sebelum saya bagi pakai misi, jaga kormanya, dijaga, jangan sampai ada orang yang ngambil. Ternyata alhamdulillah dijaga oleh Abu Hurairah. Malam-malam jam 11 ada anak kecil botak nganggone sempak. Alanya apa tuh? Tuyul. Langsung dia bawa karung besar, dia ambil korma. Tidak boleh, ini milik pakai miskin. Mohon maaf Abu Hurairah, saya sudah berapa hari nggak makan. Dan saya punya teman nggak makan. Tolong beri kesempatan saya ambil ini. Ternyata dilepas pagi sholat subuh, setelah selesai kemudian Abu Hurairah tegur oleh Rasulullah. Kenapa dibebaskan? Kenapa nggak ditahan? Jawabannya Abu Hurairah karena katanya dia lapar, dia nggak makan. Besok kalau datang lagi cekel, kemudian tahan. Besoknya kembali, malam kedua datang lagi bawa karung lebih besar. Dicekel, dia pun punya alasan. Mohon maaf, saya ibunya sedang sakit, katanya minta korma. Dibebaskan kembali. Pas sholat subuh, ini sejarahnya asbabun nuzul ayat kursi. Ketiganya
ditegur lagi, tolong tidak boleh ada ampun. Apapun alasannya, anak itu harus kamu tahan. Berikan sama saya. Nggih, Kanjeng Nabi jam 11 bawa karung langsung dicancang teng sakane Masjid Nabawi. Dicancang tidak boleh keluar. Ini kalau nggak saya keluarkan, kalau saya keluarkan nanti saya di mana Rasulullah. Saya nggak mau, alasan apapun saya nggak mau. Tetap harus saya cancang, harus saya ikat biar tidak keluar. Dia berkata begini, kalau kamu mengeluarkan saya akan beri amalan. Amalan itu tidak usah kamu jaga saya, ada yang menjaga sendiri. Amalannya apa? Yang itu uculan disit, uculna. Barang uculakan, nopo ayat kursi. Dengan maca ayat kursi, saya tidak bisa masuk ke sini. Ayat kursi itu apa? Kata si Tuyul, saya pun nggak tahu. Sebenarnya ayat kursi. Setelah dia keluar, besok yang ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, dia beri amal kepada saya. Katanya, kalau saya nggak usah jaga korma, ada amalan yang bisa menjaga korma. Atau zaman saat ini ya duit orang pada hilang. Itu jari zaman saat ini lagi akeh baginya kan buah pokoknya. Nah setelah itu Rasulullah pun nggak tahu itu ayat kursi itu apa. Dia tanya kepada Jibril juga nggak tahu. Lalu Jibril soal datang Allah turun ayat kursi. Ternyata ayat kursi ini keluar. Ini melibatkan malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, si Tuyul, kemudian Abi Hurairah. Ini benar-benar Fatihah pun begitu. Ternyata Tuyul pun berkata, saya paling takut dengan ayat kursi. Bahkan saya goda orang yang sedang nazar. Ketika nazar tidak ada yang baca ayat kursi, saya mudah untuk merubahkan pemahaman akidah mereka yang katanya muslim mukmin, saya bisa berubah menjadi kafir. Bahkan kata si Tuyul ketika nazar yang datang bukan hanya saya tapi Profesor Dr. Iblis. Iki mohon maaf, ayat kursi. Nah, ayat kursi bisa manfaat. Di antaranya kita alhamdulillah punya sanad keilmuannya dari Gus Amak sampai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari setiap kita mau mengamalkan apapun pasti ada asalnya. Manakala sebelum kita amalkan tentukan doanya, kita tawasul dengan sanad-sanad JLA yang ada. Pasti insya Allah beda dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita harus punya keyakinan doa itu adalah senjata. Tapi senjata ada fungsinya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita semangat dalam rangka dakwah Al-Quran. Karena Quran itu memang sangat luar biasa. Satu, saya masih ingat, mohon maaf, jadi dengan ngertos ceritanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kali nyanyi niku nuwun sewu tua renta kakek-kakek ini tapi tidak punya anak. Dengan sakit badak wong lanang anggo wis tuwa umur 70-80 nikah karo perawan kemungkinan gadah lare mboten. Ya. Tapi anak wong ini nikah karo bujang gadah lare mboten. Anak wong ini umur 80-90 tahun nikah karo bujang kemungkinan punya anak mboten. Bener-bener. Tapi aja leres. Wis kakek-kakek umurnya sudah 70 sampai 100 tahun nikah dengan perawan. Andita. Gadalane boten. Alasannya begini. Sebab wong lanang itu saka turun, saka lemah. Lemah ratusan tahun, ribuan tahun dibalangi biji tetap produktif. Tapi sing jenenge wong wadon saka lulang beluang, khalaqa al-hawa itu solo lulang. Jadi semakin lama semakin rapuh. Mulane ana pepatah, wong patah tulang angel dandanane. Kowe mulane wis ini karo bujang mulai setimro oleh. Itu sulit untuk punya anak sulit. Tapi ajaran wong tua punya dapat perawan kemungkinan. Lah Nabi Zakaria dengan istrinya itu kan Robi Habib juga kelihatan ibadah yang kasami doa minta anak berapa tahun tidak diberi. Ternyata Allah jawab, inna nubasyir kebunuh semuanya. Zakaria kamu punya anak, bahkan kamu akan jenengi Yahya. Nama itu belum ada sebelum kamu. Lah jawaban pun napa niku
akhir, merhati akhir. Ya Allah ya Rob, saya kan istrinya bukan hanya mandul, tidak punya rahim, sulit untuk dapat anak, sulit untuk punya anak. Tapi bagi Allah hayyin, kecil itu, nggak ada yang tidak mungkin bagi saya, kata Allah. Lah Nabi Ibrahim bertanya, qala rabbi ali ayat, Gusti cara JRA kula paringi amalane sih nopo sih, amalane nyenyong bisa duwe anak. Ternyata Nabi Zakaria mengamalkan satu, Allah tu kalimana salasa layalin illa roza, tidak bicara selama 3 hari 3 malam kecuali bicara yang baik. Yang kedua, wadkur robbaka kasiro, selama 3 hari banyak menyebut asma Allah. Yang ketiga, wasabihu bil asyi wal ibkar, bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Coba kadang-kadang jenengan pastinya selaku mati anak wong tekanyo ramat-ramatan tulusi gini caranya meneng beten. Itu hanya Quran, tapi sulit sekali lagi untuk kata asbi Allah wa ni'mal wakil itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Api itu padam karena api punya watak, punya tabiat panas, tapi yang lebih panas adalah Allah Subhanahu wa taala. Pesan kula hari ini, sore ini, siang ini adalah akan ada reshuffle bagi yang siapapun, mohon maaf untuk lebih baik, untuk membawa JRA Kecamatan Lokal yang lebih baik. Ustaz Asburi belajarnya sudah luar biasa, tapi karena ini adalah organisasi, ya memang harus ada regenerasi atau ada pergantian kepemimpinan. Tapi yang terpenting adalah mudah-mudahan yang lebih baik. Sekolah peserta sing PKB lah, pinter, bener, kober. Pinter orang jamin, sing penting kober niku yang terpenting bagi saya adalah kober. Banyak orang pintar yang lebih Jokowi banyak sekali, tapi yang kober itu yang sulit. Sehingga dimanapun saya ikut, seperti IBI, seperti NU apapun, yang terpenting adalah kobernya itu. Masalah pinter, berorientasi, berjalan. Ilmu itu dengan pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk sekalian. Amin. Dan mohon maaf yang terbesarnya karena itu yang bisa saya sediakan, saya hidangkan ala TV, ala lain di CCTV. Mudah-mudahan orang tidak kecewa. Ala CCTV itu anak kaya, ke produknya wong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebina wali nyuwun agunten kula sedaya matur hanya sebagai sohibul makan, tapi ini hanya untuk semangatan sebida bahwa yang terpenting kita mengamalkan JRA adalah karena ada pelatihan, karena ada kursi, ada gurunya. Dengan itulah insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dalam berkat dakwah Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada rekan-rekan semua saja, pengurus WC dan PAC dari tangga Kecamatan Budik, Wonosari, moga dan semuanya yang bisa hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menampakkan kaki kita dari rumah Panjenengan Setuyo sampai ke majelis taklim ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk daripada anugerah yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membacakan sholawat itu sebagai bentuk bukti bahwa kita ini dicintai, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini sudah kita laksanakan setiap kegiatan rutinitas kita pada awal sebelum kita pembacaan Rotibul Hadad itu pasti kita membacakan sholawat tibil qulub dan sholawat mati.
Mudah-mudahan ini bentuk daripada kecintaan kita sebagai orang yang ikut organisasi Jamiyah Rokyah Aswaja. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sohibul Makan, beliau Haji Mukni yang sudah menyediakan tentang waktunya plus menyampaikannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jariah bagi beliau karena itu termasuk juga pembina daripada JRA PAC Radikal. Yang perlu kami sampaikan bahwa di sini ya ini saja, ini mungkin nanti ngiris dalam arti karena ada salah satu momen acara yang terpenting pada sore hari ini, yaitu acara resapel yang kemungkinan tadi sudah sedikit disinggung oleh beliau pembina JRA Kecamatan Radikal, apa yang perlu nanti disikapi oleh kepengurusan yang mungkin, karena ini sifatnya kami juga rada apa ya bahasanya itu rada mungkin karena kurang koordinasi dari kami ataupun pengurus PC. Karena baru kemarin kami dapat tembusan dari Mas Wahyudi sekretaris, yaitu saya minta maaf. Nah ini sampai tanda tangan tak dengkul baik. Padahal yaitu kalau kita mengedepankan mungkin secara bahasa ke nafsu, mungkin ya ini rata-rata terima bahasa ini. Orang terimanya apa? Pemalang kemarin dukuh bahasanya ke atau tapi pemalang kali mas kemarin dukuh ke perel. Bola. Nah diku kok sampai ditegur tapi ada apa-apa. Karena apa? Karena saya melihat bahwa di sini Mas Wahyudi itu juga sibuknya luar biasa. Ya, beliau itu sibuknya luar biasa sehingga dalam kemarin awal aku jare, nah itu nanti akan diadakan resapel. Ya, akan diadakan resapel ya tidak apa-apa, monggo saja. Cuman nanti saya minta sebelum kita mengadakan pada sesi acara selanjutnya yang mungkin sudah dimusyawarahkan oleh kepengurusan PC, ini nanti alangkah lebih baiknya sebelum acara, baik itu nanti mungkin pemilihan ataupun apa, nanti akan disampaikan oleh saudara Kang Aris, itu nanti biar nanti kami secara organisasi itu akan bertanggung jawab penuh, dalam arti mungkin kami plus dengan sekretaris ataupun bendahara itu akan menyampaikan beberapa sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kami selama ini bertanggung jawab sebagai kepengurusan PAC Radikal. Mungkin sebelumnya itu nanti ada beberapa waktu yang perlu disampaikan oleh Kang Sugeng mengenai masalah keuangan, dan ini mungkin nanti sifatnya bagaimana, apakah bagaimana dan bagaimana. Nah itu yang penting nanti disampaikan, dan kami tentunya sebagai ketua acara kemarin itu banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tentunya kami mohon maaf walaupun ini secara perwakilan, karena kalau melihat dari anggota JRA Kabupaten Pemalang khusus sampai acara Pemalang itu lebih daripada 80. Cuma yang aktif berapa, mudah-mudahan dengan acara nanti resapel yang mungkin nanti kita langsung saja penunjukan ataupun sifatnya bagaimana untuk kepengurusan, yang penting yang terpenting itu mungkin nanti kita pilih yaitu ketua, wakil dan bendahara. Untuk yang lain-lainnya biar nanti yang terpilih ataupun bagaimana itu nanti yang mencari. Nah itu melengkapi lah bahasa itu. Cuman mungkin perlu kami sampaikan bahwa rada-rada apa ini bahasanya itu, karena ini juga tadi ada amanat dari Ustaz Imron, nanti Ustaz Imron minta waktunya 5 menit karena beliau itu alhamdulillah pada saat ini itu sudah berkurang umurnya, yaitu berapa kan Ustaz Imron? Sampai umur 43 lah. 43, jadi makhluk tidak berlangganan.
sampai mudah-mudahan dengan berkurang umurnya ini akan menjadi lelaki sejati, akan menjadi lelaki sejati. Dalam arti lelaki sejati yo wong lanang ki butuh wong wadon. Mudah-mudahan nanti akan setelah didoakan sampai kabeh itu akan punya keberkahan. Amin amin. Amin. Dan tentunya nanti apa ya, kami meminta dengan sangat supaya koordinasi untuk langkah-langkah yang selanjutnya kami minta kepada pengurus TC untuk teman-teman dalam kita berorganisasi supaya kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sesuatu yang tidak baik dalam artian karena ketidakketahuan atau bagaimana biar nanti bahasanya dari itu ditunjukkan supaya tidak terjadi miskonsepsi. Terus selanjutnya saya minta apapun itu kecilnya dalam kita berorganisasi, apapun itu kecilnya dalam kita berorganisasi, itu pasti punya manfaat, ya, pasti punya manfaat. Jadi sekecil apapun dalam kita berorganisasi itu pasti punya manfaat yang membesarkan khususnya yaitu Jamiah Rohiyah Aswaja. Jadi di sini baik ketua, wakil, sekretaris bendahara ataupun anggota itu jangan berkecil hati. Satu, kalau kita niatkan melihat satu adalah ini merupakan salah satu bagian dakwah Al-Quran di mana ini sudah dilembagakan, diakui oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Setidaknya berarti kita melihat bersama ataupun beliau Fadhilul Syekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah kalau kita melihatnya ke situ, maka ketika kita berorganisasi, apalagi organisasi Nahdlatul Ulama, insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan. Amin. Nah, dari itu makanya saya meminta dengan sangat kepada teman-teman ketika kita berorganisasi, bahasanya di sini itu jadi sifat bombongan. Dalam arti bombongan ya sifat itu tadi. Nah, jadi kita harus bisa mengukur, jangan hanya mengukur dengan kepala kita sendiri saja, tapi ukurlah teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita manakala kok beliau ataupun mereka itu tidak ikut kegiatan rutinitas di dalam kegiatan apapun itu, kita juga harus melihat. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Menurut saya Jamiah Rohiyah Aswaja, ya, apalagi ini lagi musim pandemi COVID, ya. Nanti insya Allah kalau sudah pemerintah bahasa ini wis melegalkan, wis metuki orang apa ataupun kita berkiprah, kita melaksanakan dakwah secara rukyah masal itu sudah diperbolehkan. Aku mungkin harus sampai pada dalam arti titik bagaimana titik di sini sekecil apapun, ya, sekecil apapun teman-teman kita yang terlibat dalam Jamiah Rohiyah Aswaja, insya Allah itu akan bermanfaat. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa ini adalah merupakan lembaga dakwah, kalau ini merupakan lembaga dakwah, apa maning nang kono semboyane sak duluran sak lawase, sak duluran sak lawase. Ojo muni cangkem tok utawa nang tulisan tok seduluran selawase. Jadi ini kalau bisa nanti kita praktekkan secara hal ataupun secara kelakuan kita. Kalau bisa kita praktekkan di dalam berorganisasi. Terus lagi perlu kami sampaikan kepada teman-teman ataupun kita semua, ya, bahwa untuk merekrut sahabat kita menjadi praktisi Jamiah Rohiyah Aswaja itu sangat susah. Mengenalkan sangat susah, ya. Contohnya sendiri seperti di Randu Dongkal. Mudah-mudahan ini nanti setelah ada pergantian kepemimpinan baru, mudah-mudahan nanti Jamiah Rohiyah Aswaja khusus dan ajaran berdoa akan lebih semangat. Ya, akan lebih semangat. Karena apa? Karena saya melihat bahwa ketika Jamiah Rohiyah Aswaja yang bersimbolnya adalah Al-Quran sebagai dakwah, kalau kita tidak bahasanya diteliti, melihat secara
keumuman ataupun melihat secara bermasyarakat, maka Jamiah Ruqyah Aswaja itu akan punah. Dalam arti punah mungkin secara kegiatan ataupun secara mentalitasnya bagi para praktisi-praktisi tersebut. Ya jadi itu matang. Ya, jadi karena apa? Karena Jamiah Ruqyah Aswaja ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Plus kita sudah berijazah, tapi di situ itu kita bisa langsung mengamalkan Al-Quran, plus juga mendakwahkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah merupakan salah satu bentuk mukjizat Kanjeng Nabi yang perlu kita lestarikan ataupun perlu kita amalkan ataupun perlu kita dakwahkan. Cuman pesan saya, walaupun bahasanya mungkin bagaimana, tapi orang salah yang aku pesan. Ya. Dalam arti pesannya di sini bagaimana? Saya menginginkan untuk semua saja tak tanpa kecuali nanti kita bersama-sama merangkul, ya. Sifatnya ini merangkul, ya. Bagi semua saja, apalagi yang mungkin nanti bisa keamanatan menjadi pemimpin, ketua dan sebagainya, terus bisa merangkul, ya. Harus bisa merangkul. Bagaimana cara merangkulnya? Jangan dijauhi. Karena apa? Itu kalau misalkan kok tidak bisa kita perlihatkan ataupun tidak bisa kita katakan, maka saya jamin itu akan menjadi kemunduran daripada kita sebagai praktisi ataupun jamiah khususnya dimanapun Anda berada. Ya, jadi ini harus semua itu nanti harus dirangkul. Bahasanya betul dirangkul. Jadi karena saya rangkulnya belum bisa, mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru ataupun yang terbentuk itu bisa merangkul. Amin. Selanjutnya mungkin nanti kami hanya bisa menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tentunya kami minta doa kepada kalian semua. Mudah-mudahan nanti acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini itu akan menjadi acara yang sangat luar biasa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, waktu bukan guys. Minta waktunya cuma 2 menit. Mumpung pada kumpul, mangke Pak Ustadz Bahini badhe ndoake jarene umur 80 tahun nih jadi dia. Mumpung pada kumpul anggar aku ngundang siji yang kakek modal. Kira-kira numpang. Iya. Guru itu bukan mas burung ya. Karena lagi nggak ada bonus, jadi numpang di sini. Makanya sudah ini mumpung pada kumpul sini, saya minta doanya lebih dari 40 barangkali yang mandi biar menikah Bu. Amin. Pokoknya doanya sekarang apa untuk Ustaz? Terakhir. Yang kok terakhir amrope. Intinya di sini saya minta doa kepada semua praktisi, mumpung pada kumpul minta doanya. Pas ntar malam mandi lalu usiaku jadi ini 40 tahun aku di pasangan mudah-mudahan dolannya sing semene dolannya siji cepet nikah amin semoga apa sih penting intinya aku minta doa selamat biar panjang umur sehat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awal kan? Untuk laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan laporkan sebagai bendahara PAC
JRA Kecamatan Bogor. Beberapa bulan yang lalu uang kas redokal sampai ada sertifikat lebih, tapi dikurangi pengeluaran sampai hari ini tersisa uang kas 484.000. Rinciannya nanti saya share di grup WhatsApp. Meningkat waktu karena mungkin sahabat-sahabat kita yang jauh di gunung butuh nanti cepat turun. Jadi kita berbagi sahabat-sahabat praktisi kita yang di puncak Gunung Purwosari, yang ada di puncak Gunung Jaya, ketua PAC beliau yang jauh di sana sendirian. Jadi itu saja saya bisa laporkan. Uang sisa kas PAC Randurokan per hari ini 484.000 sisa saldo terakhir. Rincian pengeluarannya plus ada bon pembelajaran untuk pernak-pernik nantinya. Bendera, alhamdulillah bendera sudah lengkap, tinggal bendera JRA yang belum saya cetak karena hilang tahunnya. Umbul-umbul ada satu, bendera NU, bendera Banser, bendera kebangsaan kita merah putih itu sudah saya beli semua. Sudah lengkap, itu umbul-umbul kekang insya Allah cukup, mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf yang seluas-luasnya kepada semua, baik ketua PAC lokal, sekretaris yang sampai hari ini, sekretaris itu kerja di susah payah tapi tidak pernah saya di sini, ATK pun modal sendiri, ayah kami itu semua memang modal sendiri, uang-uang buku, pack itu di sendiri, tidak melibatkan uang kas. Karena buat saya barangkali menjadi ladang sedekah kami, sudah sepakat saya dengan Pak Wahyudi tidak akan pernah mempertukar uang kas untuk berikan sama Tuhan. Jadi bukannya pamer tapi kegiatan Nahdlatul Ulama dari dulu itu maju bareng tapi sengakeh yang mesti nombok, tidak akan ada uangnya, tidak akan ada baginya. Jadi mudah-mudahan saya minta maaf yang seluas-luasnya terutama kepada ketua PAC dan lokal Ustaz Askuri. Barangkali selama kinerja saya 2 tahun, seharusnya SK 2 tahun tapi sudah melar 3 tahun 2 bulan per hari ini kurang lebih karena COVID pandemi. Jadi wajar ada perpanjangan waktu kayak pemain bola ada perpanjangan waktu alhamdulillah. Tapi barangkali selama ini yang disampaikan Ustaz Askuri tadi pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan manfaatnya yang dilihat dalam keburukannya, mudah-mudahan keburukannya bisa menambah sulam sebuah kekurangan. Kalaupun ada kekurangan wajar, kita semua manusia biasa. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memaklumi keadaan memang mungkin tenaga, waktu dan pembiayaan yang harus diperai-perai ke sana kemari. Tapi insya Allah sejauh ini Randu Lokal kondusif yang ini sebagai pembina PC dan pembina PAC Randu Lokal, alhamdulillah meluangkan waktu sering untuk saya pribadi sekedar curhat lewat chat bulanan. Mudah-mudahan panjenengan saged ngampuran kami sebagai pengurus PAC lokal. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembina PAC JRA Kecamatan Randurokan, yang kami hormati pula dan yang saya berkata Ketua PAC JRA Kecamatan Randurokan beserta jajarannya dan sahabat-sahabat praktisi yang hadir di majelis sore hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu dari Purwosari, Moga, Bawang, alhamdulillah ada juga tadi dari boleh ya, alhamdulillah, beliau lah, beliau, alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita pakai juga pada saat di seluruh hadir Allah Subhanahu Wa Taala
ditakdirkan hadir bertemu di majelis yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya di jamiah yang kita geluti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW yang kita syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya seluruh umat nanti. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, dari beberapa kronologi yang saya garis besar tadi di sambutan Ketua PAC, bahwa ada persoalan internal di konteks terjadinya forum yang wacananya katanya akan diadakan reshuffle. Nah, ada keganjalan dalam hati soal tadi berkepulang tanda tangan gitu, direkod tanda tangan, kemudian disampaikan oleh Ketua PAC, dan mudah-mudahan clear tidak ada ganjalan di Pak Ketua ya. Izin dulu. Kalau izin orang di sini kawas. Oh gitu. Enggak ada. Pas itu yang tegal di. Angel pokoknya. Persoalannya kami hadir atas nama organisasi karena ada undangan resmi dari PAC Rendungkal yang ditujukan oleh kepada PC. Maka saya bukan pribadi sebagai praktisi, tetapi membawa organisasi. Artinya untuk memediasi yang wacananya akan ada reshuffle di kepengurusan Rendungkal ini. Maka kelegoan, kelapangan hati dari saudara ketua terkait dengan ADART soalnya. ADART yang hasil rakernas di Bali kemarin itu periodisasinya adalah betul 5 tahun di semua tingkatan. Artinya dari pusat sampai ke anak cabang itu 5 tahun. Tetapi karena jamiah kita belum berusia 5 tahun, arahnya kita memang ke sana nantinya, ke ADART yang 5 tahun itu. Okay. Arahnya kita, tetapi kan kita lagi berjalan merangkak, lagi belajar berjalan. Nah, maka di tingkat PC pun sekalipun itu sudah berganti kepengurusan berapa kali, dari Pak Anies, kemudian diganti Pak Yai Nur Hadi, kemudian diganti lagi oleh Pak Heri. Itu belum 5 tahun sudah terjadi pergantian 3 kali kepengurusan. Artinya apa? Kalau dilihat dari kronologi munculnya ketua-ketua PAC di Kabupaten Malang, PAC JLA, itu dulu hasil tunjukkan. Saya ingat betul, insya Allah nggak lupa. Rendungkal yang pertama itu adalah beliau Samsul Ma'arif Al-Qom. Lantas kemudian JLA Rendungkal mulai banyak kader, banyak yang mengikuti pengkaderan, ijazah dan lain sebagainya, sehingga banyak praktisi saat itu. Kemudian Pak Samsul karena terganjal kesibukan memasrahkan kepada waktu itu Pak Wahyudi, diserahkan ke cabang membuat forum, cabang memandatkan ke Pak Wahyudi. Saya ingat 2 orang sama waktu itu, ada saya waktu itu ditunjuk oleh Pak Nur Hadi, Pak Wahyudi untuk menjadi ketua di JLA lokal. Tetapi karena Kang Wahyudi saat itu menjadi kepala SMK, kesibukannya luar biasa, memasrahkan ke Ustadz Asburi. Alhamdulillah di Ustadz Asburi semakin maju, praktisinya semakin bertambah. Dan ini sudah gemuk Rendungkal di Malang Selatan, itu paling gemuk Rendungkal, saya pikir paling gemuk. Dan ini butuh manajerial yang serius. Ini sudah layak menjadi organisasi yang siap maju, menjadi barometer Malang Selatan itu Rendungkal. Nah, maka karena dari kronologi ketuanya hasil tunjukkan, ini program kita di pengurus cabang pembenahan internal organisasi. Mumpung lagi COVID tidak ada gerakan kuliah massal, maka gerakannya adalah gerakan
PAC dulu yang hasil tunjukkan, ketua tunjukkan bagaimana agar ada regenerasi, karena sudah banyak di masing-masing kecamatan praktisinya. Dan saya yakin mudah-mudahan dan organisatoris saya pikir itu. Nah, berangkat dari maksud baik ini, kemudian muncul, dulu saya diangkat ke cabang, saya serahkan ke Pak Musroli, Ustaz Musroli, kemudian di Pulau Sari, Ustaz Medi juga diangkat menjadi ketua Ansor, kemudian JLA-nya diturunkan kepada Ustaz Sahroni dan seterusnya. Nah, maka dari itu, ini kalau melihat PC yang kemarin jadi wakil jadi ketua itu kan sebetulnya bukan reshuffle. Di background itu musyawarah cabang. Kalau sudah musyawarah cabang, pengurusan ke bawahnya mestinya otomatis berburu semua mengikuti. Kalau reshuffle, pergantiannya hanya person, ketua ganti person. Tapi kalau nggak salah luar biasa. Musyawarah cabang JLA. Otomatis ke bawahnya mengikuti. Tetapi monggo ini kembali ke kesepakatan kita, mufakat, musyawarah untuk mufakat. Ini penting saya sampaikan di awal karena nanti setelah terjadi musyawarah anak cabang ada yang mencatatkan hukum. Misalnya yang jadi si A yang tidak cocok oleh si B, kemudian ditilik di ADART, wah ini cacat hukum misalnya. Akhirnya dengan protes. Saya tidak ingin ada seperti itu. Kita memang salah di ADART. Kalau kemudian hari ini ada Ansab, sepakati saja. Iya, apa dipending gitu kan? Begitu. Karena ADART-nya 5 tahun. Tetapi karena kronologi yang saya sampaikan tadi luas, lentur, kita masih bawah 5 tahun, kita boleh toleransi, memberi kesempatan kepada yang muda-muda, yang organisatoris, karena ini adalah organisasi kader, harus ada pengkaderan, muncul yang baru. Nah, Ustaz Asuri yang barangkali sepuh, kelasnya sudah kiai, memberi kesempatan kepada yang muda untuk ngomong. Kan pengkaderan itu ya. Nah, di itu harus seperti itu. Harus ada kader-kader baru itu, nasionalis baru yang tumbuh. Saya serahkan forum ini kesepakatannya bagaimana sebelum nanti terjadi pemilihan kepengurusan ketua. Itu. Monggo ini forum ini kita karena ini musyawarah, ya kita sudah menyampaikan pendapat. Saya kasih kesempatan kepada, saya pikir Ustaz Alimuli menyampaikan itu lagi. Pendapatnya dari gimana? Terima kasih waktunya. Tadi memang ada sedikit kejanggalan, tapi kata Pak Ustaz ini pendapat pribadi. Memang kalau dari jadi memang tadi kadernya kan 5 tahun, 5 tahun, ini belum ada 5 tahun. Tapi kalau Pak Ustaz Asburi itu kembali Legowo siap untuk digantikan, ya saya setuju dengan alasan memang rujukannya tadi hanya sebenarnya dari PC, dari sudah 3 reshuffle-nya hanya sifat menggantikan, yang enggak musyawarah resmi seperti asal yang ada lah misalnya. Tapi kalau kembali aja lah sama teman-teman, saya bingung untuk menjawab. Bukan terus ancap luar biasa, bukan reshuffle, menggantikan sosok seorang ketua PAC yang sudah sekian tahun membesarkan JLA di Kecamatan Rembungkal ini. Ini harapan nanti penggantinya adalah sosok yang lebih progres lagi dari Ustaz Asburi, lebih open lagi, lebih manajerial lagi. Mudah-mudahan. Nah, syarat menjadi ketua PAC adalah sah sebagai kader JLA dengan
minimal saksi. Beliau sudah pernah ijazahan, ya, ada saksinya, saksi dari orang menyampaikan ke. Nah, insya Allah semua yang ada di sini semua berijazah, ijazah resmi. Lah kemudian hanya itu, cuma ada di ADART harus tidak boleh rangkap jabatan di semua level kepengurusan. Kalau sudah di pusat tidak boleh merangkap jabatan di PAC, apalagi di PC yang dekat tidak boleh merangkap jabatan di PAC. Itu ADART cita-cita kita. Tetapi saya yakin lagi-lagi toleransi karena kita belum besar ya. Toleransi. Kalau seandainya di suatu kecamatan itu yang paling paling pintar, paling seandainya bukan itu yang menjadi ketua, nanti dikhawatirkan tidak jalan, maka kita boleh mengangkatnya. Tetapi banyak kader kita kasih peluang yang lain yang belum punya posisi di kepengurusan tingkat atas. Misalnya Kang Wahyudi sudah menjadi pengurus cabang, maka tidak boleh dipilih, atau kang-kang yang lain. Nah, ini aturan. Seandainya hari ini dengan milih kebenaran sosok yang buat dengan kagumi adalah seorang yang sudah merangkap jabatan di cabang, maka seseorang itu harus memilih salah satu, pilih di cabang atau di anak cabang. Misalnya Ustaz Sugeng, misalnya beliau sudah menjadi divisi dana dan usaha, katakan kaki gajah, ya, atau memilih menjadi kepala semut, ya, ini boleh dipilih. Kepala semutnya berarti ketua di PAC. Kaki gajahnya beliau penting di kepengurusan cabang. Nanti saya tawarkan ke Pak Sugeng, kalau seandainya dicalonkan menjadi ketua PAC, maka Pak Sugeng harus memilih salah satunya. Tapi seandainya masih ada kader lain selain Pak Sugeng, boleh dengan pilih yang lain. Itu saja ya. Nah, tahapannya ada dua nanti. Yang pertama, yang punya hak pilih adalah mutlak harus praktisi orang lokal. Tahapannya boleh memilih nama bebas, nanti disediakan kartu suara, tulis nama. Ini saat tahap penjaringan. Kalau dalam tahap 1 itu muncul dua yang pilih, maka boleh masuk ke tahap berikutnya. Okay. 2 atau 3 disepakati. Monggo yang mendengar. Seandainya Pak Sugeng dipilih oleh Pak Jenderal, dikumpulkan, di muncul 2 nama atau 3, maka Pak Sugeng berhak maju ke tahap berikutnya, tahap pemilihan. Maksimal 2 atau 3, monggo. 2 saja ya, 2 saja wes. Ini tahap pertama. Nanti yang lolos di tahap pertama, kita cari sosok pemilih terbanyak menjadi ketua. Makatan bisa dimengerti ya? Saya alami. Nanti ada ruang tersendiri biar tidak ada batas lah sih, ini apa sih sampai sudah ini. Oh, banyak ruangan Kak. Jadi ada ruang. Atau dibagi jadi tahu lah yang mana yang bukan rumah ini. Bisa dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kertas suara dibagi. Dimulai Pak Ali Maskur. Kertas lakmus. Saya bacakan ya. Langsung. Saksi. Untuk saksi orang. Saksinya kan Isrofi. 1. Kamu aja. Sugeng Gurianto. 2. Herudin manusia.
Khairuddin. Ustadz Sugeng. Ustadz Sugeng B. Khairuddin. Nyebrang begini. Sugeng. Saya baca apa adanya sesuai tulisan. Para pakai kayak Ustadz Sakhoi. Ustadz Khairuddin. Ninja. Anissa. Khairuddin. Salah bareng. Ustadz Khairuddin. Ustadz Roziki. Sugeng. Ustadz Khairuddin. Terima kasih. Matur nuwun dan Ustaz yang telah memungut pemilihan suara. Saya bacakan untuk Ustaz Sugeng mendapat 5 ya. Kemudian Ustaz Khairuddin mendapat 7. Kemudian yang lain Ustaz Sakhoi 1, Anissa 1 dan Ustaz Roziki 1. Maka yang lolos adalah sesuai kesepakatan tadi yang lebih dari 2 itu atas nama Ustaz Sugeng dan Ustaz Khairuddin. Nah, berarti 7 dan 5. Kita sepakati apakah dari seginya itu sudah kelihatan ya, 7 dan 5. Nah, hanya ada tambahan 3 suara ini nanti. Maka kita sepakati tetap lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemilihan ketua. Tapi kan penjaringan calon ya, 1 kali lagi tahapan. Monggo kita menjaring yang begini. 1 tahapan lagi. Atau mau lebih monggo. Lebih monggo. Dari 2 orang itu kan yang dipilih. Iya. Dibagikan lagi. Siapa? Kemudian lagi. Jadi kertas mana? Yang lolos kan 2 orang kan? Silah saya milih ya. Ini pemilihan. Terima kasih buat saya Roni. Saya lanjutkan untuk pemilihan ketua terpilih dari sudah itu 15 dari 15 kertas suara. Coba kita inventarisasi satu persatu. Sugeng. Ustadz Sugeng. Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin. Bagi teman kandung ini ya. Ustadz Sugeng Budiarto. Ustadz Khairuddin. Ustadz Sugeng B. Sugeng Budiarto. Oh ya. Ustadz Sugeng B. Khairuddin. Ustadz Khairuddin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustadz Sugeng Budiarto 1, 2, 3, 4,
Oke. Saya bacakan hasil dari perolehan suara Ustaz Khairuddin. Lengkapnya siapa Pak? Mendapat sejumlah 9 suara. Kemudian rivalnya Ustaz Sugeng mendapat sejumlah 6 suara. Maka dengan pemungutan suara ini ditetapkan bahwa Ustaz Khairuddin ditetapkan menjadi ketua terpilih PAC DLA Kecamatan Bungkal untuk periode 1 periode yang akan datang 2021 sampai 2026. Mudah-mudahan sehat, selamat, lancar, sukses dari sampai akhir periode. Husnul khotimah. Allahumma amin. Untuk berikutnya nanti dalam waktu 3x24 jam untuk menyetorkan susunan lengkapnya. Sampai revisinya nggak apa-apa. Karena kemarin kan cabang sudah seperti itu. Ini PHC juga harus satu revisinya. Ketua, sekretaris sudah harus sampai revisi semuanya. Serahkan ke PC ke saya bahwa waktu maksimal 3 hari, 3x24 jam. Nanti untuk diproses menjadi SK. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada pengurus lama yang berbicara tadi sebuah ucapan beribu-ribu terima kasih yang sudah turut memajukan jamiah Aswaja di kecamatan wilayah Bungkal. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Nanti Ustaz Kurim diangkat menjadi penasehat atau pembina sebagai tanda terima kasih atas jasa beliau dinaikkan tingkatnya, jangan menjadi sekretaris, jangan menjadi dinaikkan levelnya. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua terpilih untuk memberikan sepatah, 2 patah atau beberapa patah. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat Bapak Mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh, wabil khusus Sofidul Makan, Kiai Mukni, dan saya hormati dan Ustaz Kasturi, Ustaz Imran, Ustaz Sugeng, dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Nikmat yang sangat luar biasa kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah juga kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Di kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang telah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para kiai, para asatidzah yang saya hormati, terus terang saya tidak bisa berkata-kata karena apa? Sebetulnya saya tidak siap secara mental, saya belum siap untuk mengemban amanah yang sangat luar biasa ini, karena saya tahu diri saya secara keilmuan juga masih
minim, pengetahuan dalam berorganisasi juga masih minim. Tapi insya Allah dengan kepercayaan panjenengan kepada saya akan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga saya untuk memajukan atau barang-barang di Jamiah Ruqyah Aswaja. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan panjenengan, dan tentunya saya sangat butuh masukan, kritik dan saran yang untuk lebih majunya organisasi kita ini, menyiar kepada masyarakat, memperkenalkan bahwa Al-Quran adalah obat yang utama dan paling utama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau ketua lama. Mohon doa Serah terima formalitas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Saya serahkan organisasi. Video kan kita mengucapkan. Seluruh jajaran praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja Sukma Bidara Kabupaten Pemalang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia merdeka! Merdeka!